सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस दे नाल। नागरिकता सोध कानून खिलाफ मोदी सरकार का विरोध जारी। दिल्ली की जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी तो पढ़ के आ रोस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पुजा। विद्यार्थियों ने कहा कानून देश नूं फिरकू हिस्सों में वंडण वाला, रद्द कर मोदी सरकार ये कानून। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी की कानून की निखेधी। कैप्टन सरकार का शामलाट जमीन एक्वायर करने के फैसले का लोक इंसाफ पार्टी वालों भी विरोध। सिमरजीत सिंह बैंस ने किया ऐलान, अगले महीने 4 जनवरी तो कैप्टन सरकार के इस फैसले विरुद्ध विढ़िया जाएगा अंदोलन, जबकि आम आदमी पार्टी ने राजपाल को कैप्टन के इस फैसले विरुद्ध दिता मैमोरेंडम। बलवंत सिंह रामूवालिया के बादल परिवार खिलाफ तेज हुए सुर, कहा बादलों ने सिख सिद्धांतां परंपरावां तो इलावा श्रोमणी अकाली दल के उद्देश नूं मारी भारी सट। नाले कहा श्री अकाल तखत साहिब नूं अपनी मुट्ठी विच जकड़िया बादल परिवार ने। ब्यास नाबालिग बलात्कार मामला पखिया, दूजे दिन भी धरना जारी। गुस्साए परिवार वालियां समेत लोगों ने दिल्ली अमृतसर नैशनल हाईवे नूं लगातार 7 घंटे किया जाम। स्कूल मैनेजमेंट विरुद्ध मामला दर्ज करन ते स्कूल की मानता रद्द करन दी कीती मंग। ते पाकिस्तान के साबका राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ नूं देशद्रोह के मामले में मौत की सजा। पाकिस्तान की एक अदालत ने नवंबर 2007 में एमरजेंसी लगाउण के मामले में दोषी करार दे दित्ती फांसी की सजा। मुशर्रफ फिलहाल दुबई विच। ते हुणे ने खबरां दा विस्तार। नागरिकता सोध कानून ते मोदी सरकार नूं देश भर विच विरोध का सामना करना पै रहा है। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी विच विद्यार्थियों ते पुलिस बल की वरतों ते नागरिकता कानून खिलाफ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के विद्यार्थियों ने रोस प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का कहना है कि जामिया मिलिया विच विद्यार्थियों ते अन्ना तशद्दद किया गया, कईयां दीयां लत्तां बाहां तोड़ दित्तियां गईयां, इत्थों तक कि अन्ने विद्यार्थियों नूं भी बख्शिया नहीं गया। इस तरह की कार्रवाई की निखेधी करते हैं क्योंकि विद्यार्थियों का कसूर सिर्फ इन्ना सी कि वह सच का समर्थन करते हुए शांतमई प्रदर्शन कर रहे सन। दिल्ली पुलिस की इस अणमनुखी कार्रवाई लई उस ते कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यार्थियों का कहना है कि नागरिकता कानून देश नूं फिरकू हिस्सों में वंडण वाला है। यह कानून उन्होंने मंजूर नहीं है ते सारे देश में इसका विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस कानून में सोध करके मुस्लिम भाईचारे नूं भी इस शामिल करके उन्होंने भारत की नागरिकता देनी चाहिए है। पंजाब के मुख्यमंत्री वालों यह कानून लागू ना करन बारे विद्यार्थियों ने कहा कि कैप्टन पंजाब की जनता नूं गुमराह कर रहे हैं क्योंकि यह उन्हां दे अधिकार खेतर विच नहीं आउंदा कि वह इस कानून नूं पंजाब विच लागू होण तो रोक सकण। गुंडागर्दी है जी, असीं तेनूं गुंडागर्दी कहांगे। जिहड़ा दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दे विच वड़ के उत्थों दी लाइब्रेरियां दे विच उत्थों दे होस्टलां च वड़ के उत्थों वड़ के फिर लाइटां बंद करके विद्यार्थियों ते अन्नेवाह जिहड़े गोले वरसाए आ, गैस दे गोले, ते उस तों इलावा जिहड़ा लाठी चार्ज कीता आ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬ੍ਰੂਟੈਲਿਟੀ ਹੋਈ ਆ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਸਲੋ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਸ 'ਚ ਕਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਆ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सारियां विरोधी धिरां इस मुद्दे ते सरकार नूं घेर रहीआं ने। हुण बीजेपी दी पुरानी साथी पार्टी श्रोमणी अकाली दल दा इस ते कहना है कि मुसलमानां नूं भी इस विच शामिल कीता जाना चाहिदा है। दूजे पासे गृह मंत्री अमित शाह यह कह चुके हैं कि यह तां संभव नहीं। अकाली दल के बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि यह कानून पीड़ित घट गिनती लोगों की मदद करेगा, पर इस विच मुसलमानां नूं भी शामिल किया जाना चाहिए है।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਜੋ ਅਫਗਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਜਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਹਰ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਥਾ ਨਿਰਵੈਰ ਖਾਲਸਾ UK ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਚਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। सीआईए स्टाफ फरीदकोट ने अदालत विच लिखती दावा कीता है कि पिंड कोट सुखिया विच 7 नवंबर नूं डेरा हरिदास दे उपमुखी संत दयाल दास दे होए कतल विच गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा दी भी शमूलियत है। पुलिस ने अदालत नूं दस्सिया कि सुखप्रीत नूं कुछ समा पहला ही आर्मीनिया तो गिरफ्तार किया गया सी। एक गैंगस्टर पंजाब विच वापर रहीआं अपराधिक घटनावां दा मुख सरगना है। पुलिस ने दावा किया है कि सुखप्रीत बुड्ढा ने बाबा दयाल दास दे कतल विच गैंगस्टर लखविंदर सिंह दी आर्थिक मदद की सी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ब्यूरो चंडीगढ़ गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा ते लखविंदर सिंह नूं सामने बिठा के पुछ पड़ताल करेगा। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने लखविंदर सिंह ते उसदे साथी अमरीक सिंह नूं इस पुछगिछ लई 19 दसंबर तक पुलिस रिमांड ते भेजण दा हुक्म दिता है। उधर गैंगस्टर सुखप्रीत सिंह उर्फ बुड्ढा दी गिरफ्तारी मगरों पुलिस ने उसदे 15 साथियां नूं काबू करन दा दावा कीता है। पुलिस ने गैंगस्टर तो कीती पुछ पड़ताल के आधार ते हथियार नशे ते विदेशी करंसी भी बरामद की है। पंजाब पुलिस ने बुड्ढा नूं 23 नवंबर नूं दिल्ली हवाई अड्डे तो हिरासत विच लिया सी। गैंगस्टर नूं आर्मीनिया तो भारत भेजा गया सी। ते हुण वेला हो गया ब्रेक दा। बाकी दी खबरां इस ब्रेक तो बाद। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ब्रेक तो बाद टीवी 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਡਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੜੱਪਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੰਨਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭਮੱਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਬੀਪੀ ਬਦਨੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 33% ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲਗਭਗ 64,000 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆਗਾ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਊਗਾ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਰੂਵ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਔਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡੀਐਸਪੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫੋਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਧਰਨਾ ਅਨੁਮਤੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੱਗਾ ਰਹੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਰਾਜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ
ਹੱਥੀ ਲਾਏ ਰੁੱਖ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੱਟ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਮਰਦੇ ਮਿਜਾਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਦੇਂਗੇ, ਡਰੇ ਢੰਡਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ, ਅਕਲਾਂ, ਫਸਲਾਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਇਹ ਖਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਦਰ ਸੇਖਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਐਸਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੋਟੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਫੈਂਸੀਆਂ ਵੀ ਹਟਣੀਆਂ। ਦੇਖੀ ਚੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੱਟੇ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਰੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾ ਲੂ, ਪੱਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਖੇਤ ਸਿੱਟੀ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੋਦੀਪੁਰਾ ਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾयत दफ्तर जमा भी करवा देते। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਟੁਕਦਾਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਦਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਠੁੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਬੂਟੇ, ਜਿਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ, ਉਨੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਲ ਹੈ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ। ਇਹ ਫਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਫਸਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਫਸਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ YouTube ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ, ਅਗਰਵੁੱਡ, ਮਹਾਗੁਣੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੂਟਾ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਲਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦਾ। ਤੇ ਚੰਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਰਸਰੀ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰਵੁੱਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਉਹਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਗੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਫੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਬੂਟੇ ਹੈਗੇ, ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈਗੀ। ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੂਟੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਧੁੰਦ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਹਿਰੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਸੀਟਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਟੂਰਿਸਟ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ,
ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਘੋੜਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜਕਿਆ ਰੋਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਦ ਕਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਸੁਰ। ਕਿਹਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ। ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਬਿਆਸ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ। ਗੁੱਸਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਮ। ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।